వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం. నేను మీడియా బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. గుంటూరు జిల్లాలో యథేచ్ఛగా అక్రమ మైనింగ్ పట్టించుకొని పోలీసులు అధికారులు. కర్నూలు జిల్లాలో హిందూ పరిరక్షణ వేదిక ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ. ఢిల్లీ అల్లర్లకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు. సిద్దిపేట జిల్లా పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీష్ రావు పర్యావరణ పరిశుభ్రతకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని వ్యాఖ్య. నారాయణపేట జిల్లాలో గ్రామస్తులు రైతులు ఆందోళన. గ్రామ దేవతల నడుమ శ్మశాన వాటిక నిర్మించవద్దంటూ ఆరోపణ. డీటెయిల్స్ చూస్తే అనీస్ యు గుర్బాఖాన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కి సంబంధించి మినిస్టర్ కొప్పుల ఈశ్వర్ నాంపల్లి సమీక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ ఏకే ఖాన్, చాంద్రాయణగుట్ట ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. The one and only orphanage for a Muslim, and way back in 1984 a judgment was passed stating that this building should be handed over to the Waqf Board. By a court judgment it wasn't transferred to Waqf Board. So when Mr. United Andhra Pradesh and Mr. Y.S. Rajshekar Reddy Saab was the chief minister and Mr. Aibullah was the minority of the minister, that time this issue was raised in the assembly and it was decided that it was assured in the house on the floor stating that this property would be handed over to Waqf Board from endowment department. So that time all ministers and minority MLAs had come over here and then handing over and taking over had happened. Then Mr. Rajshekar Reddy Saab was the chief minister, Aibullah Saab was. At that time, sir, we had some 150 inmates in this Anisul Gurba, this premises. And this premises was hardly 500 square yards. And then again 500 square yards were taken over for the road widening purpose. And later on in the time of Y.S. Rajshekar Reddy Saab, we had given a proposal for handing over the BWU. బేగంపేట ఐటీసీ కాకతీయ హోటల్లో ఎలక్ట్రిక్ రంగంలో పేరొందిన ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ రాబోయే వేసవి కాలానికి అనుగుణంగా కొత్త టెక్నాలజీతో ఇన్వర్టర్ ఎయిర్ కూలర్స్ ను లాంచ్ చేశారు. అనంతరం నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ ఇన్వర్టర్స్, కూలర్స్ తక్కువ పవర్ తో నూతన టెక్నాలజీతో ఆకర్షణీయంగా అందుబాటులో ఉంచామని తెలిపారు. One of the fastest growing air cooler company. We have various products like fans, lighting, water heaters, kitchen appliances, and air coolers. And air coolers is one of the fastest growing categories. And we have a very wide range of air coolers, about 54 models, very beautiful looking. One of the most beautiful air coolers in the market would come from Orient as a brand. Today at Hyderabad, we have launched a new range of inverter coolers, India's first ECM technology powered air coolers, inverter air coolers. They have these models which have been launched today have 3 benefits for the customer. The first benefit is power saving. It does power saving to the extent of 45%. The second is longer life of the motor. So it increases the life of the motor by 2 times. So doguna kar deta hai motor ka life ko. And the third benefit is noise reduction. The noise that you hear when the cooler is working is reduced by 25%. So lower power consumption, twice the life of the motor, and lower noise. So these are the 3 benefits of the new range of ECM technology inverter coolers that we have launched in India at Hyderabad today for the Indian market. Is it national launch? It's a national launch. As I said, Telangana and AP combined twin states are the largest market in the country, air cooler industry. So that is why we have come here in this market to launch our new range. Can you please say numbers about market? So Telangana is about 2 lakh units market for air coolers, and Andhra is about 2.5 lakhs. The overall market size is about 27 lakh to 28 lakh units. So within that, this is a big number,
and that is why we feel this is a very important market, and we are doing our national launch here. Yeah. No. The inverter of the battery, which is power generating inverter, is a different one. Okay. This is an inverter technology where the motor is working on a program which is fixed by electronic circuit. जो motor होता है, the traditional motor, it is a brush and a ring motor. It starts and stops. Okay. Now this one keeps on working without starting and stopping because the movement is controlled by electronic circuit. It's electronically commuted motor. So that motor, that technology is called inverter technology. It's different from the inverter that you use for power generation. You mentioned here like that. So all are things like that only. No. So the inverter technology, inverter AC. Similarly, there are inverter fans and now inverter air coolers also, which help you save power and increase the life of your product. సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్లో పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో మంత్రి హరీష్ రావు పాల్గొన్నారు. పర్యావరణ పరిశుభ్రతకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని ఈ సందర్భంగా మంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జెడ్పీ చైర్పర్సన్ రోజా శర్మ, ఫారెస్ట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ప్రతాప్ రెడ్డి, మున్సిపల్ చైర్మన్ రాజమౌళి గుప్తా, గ్రంథాలయ చైర్మన్ లక్కిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. మన వైస్ చైర్మన్ జక్కీ గారు, వార్డు కౌన్సిలర్ చందు గారు, మన టూరిజం కార్పొరేషన్ చైర్మన్ భూపత్ రెడ్డి గారు, జిల్లా లైబ్రరీ అధ్యక్షులు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, మన పెద్దలు సీనియర్ నాయకులు డాక్టర్ యాదవ్ రెడ్డి గారు, మరి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, గౌరవ కౌన్సిలర్లకు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి వివిధ గ్రామాల సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలు, ముఖ్యంగా కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు అందుకోవడానికి వచ్చిన మా అక్క చెల్లెళ్లకు, 1వ వార్డు అన్నాదమ్ములకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తాము. చాలా సంతోషం. ఈరోజు 4 మంచి పనులు అవుతున్నాయి. పట్టణ ప్రగతిలో గజ్వేల్ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నటువంటి మా అధికారులకు, కౌన్సిలర్లకు నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ పట్టణ ప్రగతి అనేది మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలకు జవాబుదారీతనం పెరగాలి, పారదర్శకత పెరగాలి, మనకు అవినీతి లేకుండా ఎటువంటి ఒక రూపాయి ఖర్చు కాకుండా ప్రజలకు పని జరగాలని చెప్పి మరి కొత్త మున్సిపల్ చట్టాన్ని మన ముఖ్యమంత్రి గారు తేవడం జరిగింది. పెళ్ళైన కొత్తలో బోరింగ్ కొట్టి నా చేతులు నొప్పి పెట్టినట్టుంది. సో అందరూ కూడా దయచేసి గజ్వేల్లో చక్కగా చక్కటి శ్మశాన వాటికి వచ్చింది, బ్రహ్మాండమైన మార్కెట్ వచ్చిందా లేదా? కూరగాయల మార్కెట్, చేపల మార్కెట్, మాంసం మార్కెట్, ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ వచ్చింది గజ్వేల్లో. ఒకడంతా కూడా ఇందిరాగాంధీ బొమ్మకాడ దుమ్ముల కూరగాయలు కొనుకొచ్చుకున్నాం, దుమ్ములనే మాంసం కొనుకొచ్చుకొని తిన్నాం, మోరి మీద కూడా అమ్మిన చేపలు తెచ్చుకొని తిన్నాం. ఇవాళ చక్కటి గజ్వేల్ తయారైంది మనకు. మరి దాని సోపతికి చెత్త కూడా మనం లేకుండా చేస్తే అందమైన గజ్వేల్ అవుతుందా కాదా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది కొంతమంది, తినాలే అన్నీ పక్కకి. నారాయణపేట జిల్లా మరికల్ మండలం పల్లెగడ్డ గ్రామస్తులు, రైతులు ఆందోళనకు దిగారు. జూరాల నుండి కోయిల్ సాగర్ కు వెళ్లే కెనాల్ సొరంగంపై మరియు గ్రామ దేవతల నడుమ శ్మశాన వాటిక వద్దంటూ ఆరోపించారు. పర్యవేక్షణకు వచ్చిన మరికల్ తహసీల్దార్ మరియు వీఆర్ఓతో మాట్లాడుతూ సర్వే నంబర్ 312లో శ్మశాన వాటిక నిర్మించవద్దని, నిర్మిస్తే మేము ప్రాణత్యాగానికైనా సిద్ధమని రైతులు తేల్చి చెప్పారు. ఈ మేరకు వీఆర్ఓ గోవర్ధనాచారి కల్పించుకుని మీరు చనిపోతే పోస్టుమార్టం చేయించేది మేమే అని హేళన చేస్తూ మాట్లాడారు. కూడా 5 ఎకరాలు లేదు, 1 ఎకరా 2 ఎకరాలు ఎకరన్నర ఉంది. ఈ యాన పోతే మొత్తం నిప్పబడి పిట్టోలు ఎత్తుకుని మీనేస్తాం. యా సార్ కింబేరు కానీ కలెక్టర్ తోటి పోయిన పనులు వచ్చిన పనులు ఈ భూమి లేదు. గవర్నమెంట్ దేవి నిమ్మం పోయి గవర్నమెంట్ పిల్లలు కలిపి దాంట్లో మాత్రం పట్టాలి చేస్తే మాత్రం ఏం పేరు ఈ పేరు? భయంకర మహిళప ఎన్ని ఎకరాలు ఉంది? మాట్లాడుతున్నాము. ఈ గవర్నమెంట్ చేస్తే మాత్రం మాత్రం మేము ఒక తప్ప
గవర్నమెంట్ లెక్క ఇంకా గవర్నమెంట్ స్కూల్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఏమన్నా షెడ్లు కానీ ప్రతి ఒక్కటి పెడతారు. ఏ లీడర్ ఎందుకంటే గ్రామ పంచాయతీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, ఎంపీడీ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, ఎంఆర్ఓలు, విఆర్ఓ సర్వేలు అందరూ నక్ష ప్రకారంగానే 313 సర్వే నెంబర్లో కట్టాలని అక్కడనే నిర్ణయించారు. ఏమేమి కట్టాలని అంటే శ్మశాన వాటికను, డంపీ యార్డుకు ఇది ఇక్కడ ఉన్న అనుకూలమైన స్థలం ఉంది, ఇక్కడ బాగుందని అక్కడనే పూజ చేసి అక్కడనే వాళ్ళ ముందరనే ఉన్నా కానీ అర్ధగంట సేపు వర్క్ కూడా నడిచింది జేసీబీతోన. సంగారెడ్డి జిల్లా శివంపేట సహకార సంఘం ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన డైరెక్టర్లు, చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్లకు సన్మానం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రైతులకు ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉంటూ సంఘాన్ని బలోపేతం చేస్తామని అన్నారు. రైతుల పక్షాన నిలబడి ఎరువులు, విత్తనాలు, పురుగుల మందులు తదితర సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో నూతన డైరెక్టర్లు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు పల్లె సంజీవయ్య, వివిధ గ్రామాల సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, రైతులు పాల్గొన్నారు. అందరూ వచ్చినట్టు చూడండి. నిర్మల్ జిల్లా మూధూర్లో సామాజిక కార్యకర్త సోన్ కంబ్లీ రాహుల్ తమ కూతురు శ్రీజ 3వ పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. మండలంలోని తరోడ గ్రామ అంగన్వాడీ 1వ, 2వ సెంటర్లలో విద్యార్థులకు కావలసిన సరుకులను అందజేసి అల్పాహారం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అంగన్వాడీ టీచర్లు రేష్మ, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. శ్రీజ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఇల్లంతకుంట మండలంలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం పరీక్షలు మొదలయ్యాయి. పరీక్షకు 1 నిమిషం ఆలస్యంగా వచ్చినా పరీక్ష హాల్లోకి అనుమతి ఉండదు అనే నిబంధనతో విద్యార్థులు 30 నిమిషాల ముందుగానే పరీక్ష హాల్కు చేరుకున్నారు. ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా పరీక్ష నిర్వహణకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామని ప్రిన్సిపల్ రాజేశ్వర్ తెలిపారు. నిర్మల్ జిల్లా దిమ్మదుర్తి గ్రామంలో ఓ యువకుడు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని మోసం చేశాడని ఇంటి ముందు బైఠాయించింది ఓ యువతి. దీంతో ఆమెపై యువకుడి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు దాడి చేయడంతో తన కూతురుకు న్యాయం చేయాలని ఆమె తల్లి పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య యత్నం చేసింది. అదేవిధంగా బాధితురాలి బంధువులు వడ్డెర కులం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు నేషనల్ హైవేపై రాస్తా రోకో నిర్వహించారు. లేకపోతే చనిపోతా, సూసైడ్ చేసుకుంటా, మర్డర్ చేసుకుంటా, ఏమన్నా చేసుకుంటా అని కాళ్ళ మీద పడి మరి నన్ను పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసుకో అని చెప్పింది. అలా అని నేను అతని మాటలు నమ్మి అలా అయ్యో ఏమన్నా చేసుకుంటాడేమో మరి అని భయంకు అట్లా కూడా పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా అతను పారాని వెళ్ళిండు. నేను అప్పటికి నాకు ఏజ్ లేకపోతే పారాని వెళ్ళొస్తా అని చెప్పి దేవుడి గుళ్ళకి తీసుకెళ్ళి బొట్టు పెట్టి మరి మనకి ఎంగేజ్మెంట్ అయిందని చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత నేను సరే అని ఒప్పుకొని అతను పారాని వెళ్ళిన తర్వాత 2 yearsకి వచ్చిండు. మధ్యలో కూడా వచ్చి వెళ్ళిండు, ఒప్పుకున్న. అప్పుడు కూడా వచ్చిన తర్వాత కూడా 15 రోజులకి వచ్చి న్యాయం ఉన్నది. ఈ చేతికాడ చేసిండు ఏమని చెప్పండి, మేము ఏదైనా న్యాయం చేస్తాం.
ఇది వాళ్ళ కుటుంబానికి పబ్లిక్ ఇబ్బంది పెట్టాలి చెప్పండి. మీ పెద్ద మనుషులు పబ్లిక్ ఇబ్బంది పెట్టాలి. చేసిన పరిష్కారం కాదు. చెప్పండి. పెద్ద మనుషులు కాపాడుకోవాలి. మేము ఆధారాలు ఇవ్వాలి మా తప్పు. మీ ముందరే ఒప్పుకున్నాడా లేదా? మీ ముందర నేను 6 సంవత్సరాల నుంచి ప్రేమించినాం సార్, పెళ్లి చేసుకున్నాం సార్ అని చెప్పి అర్థమైందా? ఏం చేస్తారు చేద్దాం చూడు. శిరీష న్యాయం కావాలి. తీసుకురాలేదు అయినా ఏదో దొంగతనంగా మాటలు మాట్లాడితే ఆ మాటకు మీరు ఆపట్టారు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీ ముందరనే ఆ మనిషి కళ్ళు మందు తాగి దానికి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారా? మాకు న్యాయం కావాలి. అంతే, మాకు న్యాయం కావాలి సార్. మీ ముందర ఆ మనిషి మందు తాగిండు. ఏం చేస్తారు? మా ప్రాణాలైతే కదా, మా ప్రాణాలైతే కదా చూస్తాను. జనగామ జిల్లా కేంద్రంలోని 10వ వార్డులో ఎమ్మెల్యే ముత్తిరెడ్డి యాదగిరెడ్డి సీసీ కెమెరాలు ప్రారంభించి మొక్కలు నాటారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం చేపట్టడం చాలా సంతోషకరమైన అంశమని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీసీపీ శ్రీనివాసరెడ్డి, ఏసీపీ వినోద్ కుమార్, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పోకల జమున, సిఐ మల్లేష్ యాదవ్ ఇతరులు పాల్గొన్నారు. నేను 500 రూపాయలు బహుమతి ఇస్తానని చెప్పి వేదిక ద్వారా చెప్తున్నాను. నా నిధి నుండి నా జీతం నుంచి 500 రూపాయలు బహుమతి ఇస్తాను. మీరు చెప్పిన ఇంట్లోనే అట్నే పొడగొట్టానన్నా నాకు ఫోన్ చేయండి, నేను వచ్చి చూస్తా. వాళ్ళ దండం పెట్టి చెప్పిన వాళ్ళకి వాళ్ళ ముందర 500 రూపాయలు బహుమతి ఇచ్చి వాళ్ళకి 500 రూపాయలు జుర్మానా కూడా వేయిస్తాను. వీళ్ళకి బహుమతి వాళ్ళకి జుర్మానా. అట్నే చెత్త సిస్టమ్ పెట్టాడు ముఖ్యమంత్రి గారు. చెత్త వేస్తే మనకే జ్వరాలు వస్తాయి, మన బిడ్డలకు జ్వరాలు వస్తాయి. నేను తిప్పల పడి కూలినాలు చేసుకొని ఓ చిట్టు వేసుకుంటారు, జమ చేస్తారు. 40-50 రూపాయలు చిట్టు ఎత్తుకుంటారు. చదివే పిల్లగానికి మోటార్ సైకిల్ కొనియాలని కోరికుంటుంది, లేకపోతే ఎదిగిన ఆడబిడ్డ ఉంటే తులం బంగారం కొనియాలని కోరుకుంటుంది. మీరు వేసిన చెత్తలల్లో పురుగులు పుట్టి, దోమలు పుట్టి, ఈగలు పుట్టి, వైరస్ పుట్టి జ్వరం వస్తే అంతుబట్టని జ్వరం వచ్చిందనుకో ఏం చేయాలి? చిట్టెత్తి తీసుకుపోయి ఉన్న ప్రజల డాక్టర్లో పోయాలి. ఇది మంచిగుందా? ఆ జ్వరం రాకుండా కాపాడుకొని చెత్త వేయకుండా ఇచ్చిన చిట్టి పైసలు మన ఎదిగిన ఆడబిడ్డకు తులం మాసం కొనిపిస్తే మంచుకుంటా, లేకపోతే చదువుకున్న పిల్లగానే ఫీజు కడతా మంచుకుంటుందా? అక్కడ దినాలు మీకే తెలవాలి, మీరే చెప్పాలి. చెత్త వేద్దాయా బంద్ చేద్దాయా? చెత్త వేయము మోరిలా. తడి చెత్త తడి బుట్టలో, పొడి చెత్త పొడి బుట్టలో వేస్తామని వాళ్ళు చేయలేదు. చెయ్యి సగానికి గిత్త చెప్పింది, ఒక గిద్దున్నది చెయ్యి మంచిగా ఉన్నాయి, పెద్దగా ఉన్నాయి చెయ్యి. ఏమని అందరూ దగ్గర చేసారు. మంచిగా పైకి లేపుడు, గట్టిగా లేపుడు. నేను 2 ముచ్చట్లు చెప్తా కూడా అట్లే చెప్పాలి. నేను చెప్పినట్టుగా చేయలేపుడు, లేపట్టున్నట్టునే ఫోటో రావాలి పేపర్లో రేపు. మా ఆడబిడ్డల ఫోటో రావాలి, గట్టిగా తీయాలి మంచిగా. ముఖ్యమంత్రి గారి లక్ష్యాన్ని అన్నారు అందరు. ముఖ్యమంత్రి గారి లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చే దిశలో వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట మినీ స్టేడియంలో గ్రాండ్ మాస్టర్ పి వెంకటేశం, కరీంనగర్ ప్రెసిడెంట్ ఎస్కే జలీల్, నర్సంపేట ప్రెసిడెంట్ షేక్ జానీ మాస్టర్ ఆధ్వర్యంలో 100 మంది కరాటే విద్యార్థులకు బెల్ట్ ప్రదానోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గుంటి కిషన్ రజని, గోగుల రాణా ప్రతాప్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
పెద్దపల్లి జిల్లా అంతర్గా మండలం పొట్టియాల గ్రామంలో డిఎంఎఫ్టీ ద్వారా మంజూరైన 10 లక్షల నిధులతో అంగన్వాడీ సెంటర్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ ఎదలాపురం నీరజ వెంకటేష్, ఉప సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్లు, కోఆప్షన్ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నిధుల కింద 10 లక్షలు మంజూరు చేయబడింది. అదే నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన అంగన్వాడీకి పనులు ప్రారంభించడం జరిగింది. నిధుల నుండి డిఎంఎఫ్టీ నిధుల నుంచి 10 లక్షల రూపాయలు అంగన్వాడీ కేంద్రం కోసం మంజూరు కావడం జరిగింది. అట్టి పనికి ఈరోజు శంకుస్థాపన చేయడం. పెద్దపల్లి జిల్లా అంతర్గా మండల్ పొట్యాల గ్రామంలో డిఎంఎఫ్టీ నిధుల కింద 10 లక్షలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. అట్టి నిధులతో ఈరోజు గౌరవ సర్పంచ్ ఎదలాపురం నీరజ గారు, ఏఈ గారు, మన పాఠశాల చైర్మన్ గారు, కోఆప్షన్ సభ్యులు, వార్డు మెంబర్లు పాఠశాల ఆవరణంలో శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరు మండలంలో యథేచ్ఛగా అక్రమ మైనింగ్ కొనసాగుతోంది. కొందరు బడాబాబులు ఇష్టారాజ్యంగా మట్టి, ఇసుక, కొండలు తవ్వేస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై ఎన్నిసార్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా స్పందించట్లేదు. దీంతో పోలీసులు అండదండలతోనే ఇదంతా కొనసాగుతున్నట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలో హిందూ పరిరక్షణ వేదిక ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీలో జరిగిన అల్లర్లకు వ్యతిరేకంగా హిందువులు పెద్ద సంఖ్యలో ర్యాలీ నిర్వహించారు. పట్టణంలోని పలు దుకాణాలు స్వచ్ఛందంగా మూసివేసి ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. స్థానిక టౌన్ హాల్ నుంచి ప్రారంభమై ర్యాలీ శ్రీనివాస సెంటర్, కల్పన సెంటర్ మీదుగా ఆంజనేయ స్వామి గుడి వరకు ర్యాలీ కొనసాగింది. భారత్ మాతాకి జై, జై శ్రీరామ్ అంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా నంద్యాల డీఎస్పీ చిదానందం రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు గట్టి బందోబస్తు చర్యలు చేపట్టారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం పరీక్షలు మొదలయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా నెల్లూరు జిల్లాలో వీఆర్సీ కాలేజీలో ఎగ్జామ్స్ రాసిన విద్యార్థులు మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పరీక్షలకు అద్భుతంగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారని అన్నారు. ఇందువర్ధన్ రెడ్డి నా పేరు. నేను ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. ఈ కాలేజీలో చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉన్నారు. ఇన్విజిలేటర్ చాలా కూల్గా నీట్గా అన్ని చెప్తున్నది. అంటే మన టైమింగ్స్ ప్రతి గంటకి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఇంకా 1 అవర్ ఉంది, మీరు జాగ్రత్తగా చక్కగా రాండి అని చెప్తూ ప్రోత్సహిస్తూ మనల్ని ఎగ్జామ్ రాయమని చెప్తున్నారు. కెమెరాస్ కూడా బాగానే పెట్టినారు. పేపర్ కూడా చాలా ఈజీగా వచ్చింది. మేము ఎగ్జామ్ చాలా బాగా రాసినాము. దీని గురించి అయితే ఎలాంటి డౌట్ లేదు. कॉपी कोटे चांस ले दो. बहुत अच्छा लिखे. क्वेश्चन पेपर भी बहुत ज़्यादा इजी है और यहाँ कंडक्ट भी एग्ज़ाम अच्छा करी. बहुत स्ट्रिक्ट था, वो बेस्ट बिकॉज स्ट्रिक्ट से कंडक्ट करना. और क्वेश्चन पेपर भी ईजी है यार, जो हमें पढ़े थी जो आया था वो चाहिए ఈజీ से यार పూరా అచ్చా లిఖే. సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఇది చాలా సంచలనాత్మక నిర్ణయం. ఎందుకంటే పిల్లలు మరి ఆయా కారణాల రీత్యా 1 లేదా 2 నిమిషాలు 10 నిమిషాల లోపల లేట్గా రావచ్చు. బట్ లేట్గా వచ్చినా కూడా వాళ్ళని అనుమతించడం అనేది చాలా ఒక మంచి విషయం. అదేవిధంగా అది పిల్లలు కూడా సకాలంలో మరి చేరుకోవాలి. మరి ఇవాళ ఎగ్జామ్ జరిగింది కానీ చూస్తే లోపల సౌకర్యాలు కూడా చాలా బాగున్నాయి, చాలా సంతృప్తికరంగా ఉన్నాయి. పేపర్స్ కూడా పిల్లలకు అందుబాటులో వచ్చింది. దాదాపు 95 to 98 వచ్చేటి మార్క్స్ రావచ్చు ఇవాళ పేపర్. అన్ని సౌకర్యాలు బాగానే ఉన్నాయి. పిల్లలకు లోపల కూడా సౌకర్యం బ్రహ్మాండంగానే ఉంది. టీచర్స్ కానీ లోపల పోయేదానికి ఇక్కడ పేరెంట్స్ కానీ ఎవరే కానీ లేకుండా టీచర్స్ కూడా పోలీసు వారు కూడా అన్ని సహకరించేటట్టు అన్ని ఆల్మోస్ట్ బాగా ఇబ్బందులు లేకుండా ఆల్రెడీ రెడీ ఉన్నాయి. దాని గురించి అయితే డౌట్ ఏం లేదు. పిల్లలకు లోపల కూడా పైకి పోయి చూసినాం పేరెంట్స్, దాని గురించి ఇబ్బంది ఏం లేదు. బాగా ఎటువంటి సౌకర్యం లేకుండా అదే లేకుండా బాగా నీట్గానే ఉంది. పిల్లల గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సార్ ఎగ్జామ్స్ కూడా బాగా నీట్గా మెయింటెన్స్ అంతే బాగుంది. చీప్ డిపార్ట్మెంట్, వాటర్ ఫెసిలిటీ బాగుంది, ఫ్యాన్స్, సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్, లైటింగ్ అంతా బాగుంది, ఎక్సలెంట్. పిల్లలు ఎవరన్నా లేట్గా రావడము అలాంటి ఏమన్నా వెహికల్స్ దొరకక ట్రావెలింగ్ జరగక అలాంటి ఏమైనా ఉన్నాయి మేడం? కంప్లైంట్స్ ఏం జరగలేదండి. జస్ట్ టైమింగ్ లోపలే వచ్చేసారు. ఇన్ టైంలోనే వచ్చారు.
ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఒక నిమిషం లేట్ అయినా కూడా లోపలికి అనుమతి లేదు అన్నారు కదా, అందువల్ల అడుగుతున్నాం మేడం. అలా ఏం లేదండి, వచ్చేసారు. మాకైతే సఫిషియెంట్ టైంలోనే వచ్చేసారు అందరూ. పిల్లలు మాత్రం లేట్గా రాలేదు సార్, ఇన్ టైంలోనే వచ్చినారు. లోపల నీళ్ళు వసతి కానీ ఫ్యాన్స్ కానీ టేబుల్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ కానీ అంతా బాగుండదు సార్. పిల్లలు టైంకి వచ్చినారు. ఒక్కడు కూడా మా రూమ్లో లేట్ రాలే, ఎక్కడ కూడా లేట్ ఎక్కడ రాలే. లాస్ట్ 4th ఫ్లోర్లో అయినా కానీ అంతా బాగా వాళ్ళు ఇప్పుడు స్టాఫ్ కానీ మన సూపర్వైజర్ కానీ చీఫ్లు కానీ ఇన్లీడర్స్ కానీ బాగా క్రమశిక్షణగా బాగా చేస్తున్నాం. ఎక్కడ ఎలాంటి ఏం జరగలేదు సార్. మనం కూడా భయంతో బాగా చేస్తున్నాం సార్. స్క్వాడ్స్ వచ్చి ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా ఏం కానీ మనము వాళ్ళకు ఏం అవకాశం కూడా ఇలే. కర్నూలు జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం సుండిపెంట గ్రామం పంచాయతీ ఏర్పాటుకు పంచాయతీరాజ్ శాఖ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని బలపరుస్తూ అక్కడ 4 గ్రామ సచివాలయాల ఏర్పాటుకు 44 పోస్టుల భర్తీకి కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. కర్నూలు జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం సుండిపెంట పంచాయతీ ఏర్పాటుకు, గ్రామ పంచాయతీ ఏర్పాటుకు కొత్తగా తీసుకున్నటువంటి పంచాయతీరాజ్ శాఖ నిర్ణయాన్ని బలపరుస్తూ అక్కడ 4 గ్రామ సచివాలయాలు ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఆ గ్రామ సచివాలయ ఏర్పాటులో కావలసినటువంటి 44 పోస్టుల భర్తీకి కేబినెట్ ఆమోదించడం జరిగింది. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. గుంటూరు జిల్లాలో యథేచ్ఛగా అక్రమ మైనింగ్ పట్టించుకొని పోలీసులు అధికారులు. కర్నూలు జిల్లాలో హిందూ పరిరక్షణ వేదిక ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ, ఢిల్లీ అల్లర్లకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు. సిద్దిపేట జిల్లా పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి హరీష్ రావు, పర్యావరణ పరిశుభ్రతకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని వ్యాఖ్య. నారాయణపేట జిల్లాలో గ్రామస్తులు రైతులు ఆందోళన, గ్రామ దేవతల నడుమ శ్మశాన వాటిక నిర్మించవద్దంటూ ఆరోపణ. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరింత సమాచారం కోసం చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం.